all to please rise up one more time. ആമേൻ. നാം ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് As നിൽക്കാം. we prayerfully declare this theme for 2025. അടുത്ത പുതുവർഷം 2025ലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ തീം നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. Are you ready? ആമേൻ. തയ്യാറാണോ? Can I have somebody filled with faith? ആമേൻ. വിശ്വാസം നിറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട്? And say that, Lord, whatever you bring in, ദൈവമേ അങ്ങ് എന്തു തന്നെ I കൊണ്ടുവന്നാലും pray that that is coming to my family. അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിനാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ It's പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. coming to my house. അത് എൻ്റെ It's ഭവനത്തിന്മീതെ coming to വരട്ടെ. my personal life. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അത് വരട്ടെ. And Lord is directing me to tell you that 2025 will be an year of new beginnings and new things in the name of Father, Amen. in the name of Son, Amen. and in the name of Holy Ghost. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പുതുവർഷം പുതിയ ആരംഭങ്ങളായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷമാകട്ടെ. How many of you എന്ന് say, I പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. receive it? എത്ര പേർക്ക് പറയാം ഞാൻ അത് Would you lift സ്വീകരിക്കുന്നു? your hands in the presence of the Lord? ആമേൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. Father in heaven, I thank you for all these lifted hands and lifted hearts. And I thank you, Lord, for this new theme that you have given us. Lord, as I proclaim and I declare this theme for this year, we want to see new beginnings in our life. We want to see new things happening. We want to see new things happening in our physical, spiritual, emotional life, Lord. We want to see new things happening in family. We want to see new things happening in our relationship. We want to see new things happening in our career. We want to see new things happening in our personal life, in our ministry, in our church, in our surrounding, in every individuals of our life who are associated with us. We declare that in the name of Father, in the name of Son, and the name of Holy Ghost. Lord, as they believe and as they receive, let it be true to them, Lord. And when they come back at the end of this year, let them come with tons of testimony that Lord has done a new thing in my life. We want to thank you for your doing. Restoration will lead into new things, Lord. And we thank you for your doing it. In Jesus' name we pray, and everybody shout out. Amen. One more time, by faith, can you give a big hand? And can we say, let this be year of new things. Let this be year of new beginnings. Let this be year of new blessings. Amen. And you may be seated in the house of the Lord. നമുക്കായിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. The key verse is Isaiah chapter 43 verse 19. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 43-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യമാണ് ഇതിന്റെ ആപ്തവാക്യമായി നമ്മൾ Can we എടുക്കുന്നത്. all read this together? നമുക്ക് ചേർന്ന് ഇത് ഉറക്കെ വായിക്കാം. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Anybody would you read in Malayalam, please? ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും. Yes. നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലയോ? അതേ ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും. Madi. So what Lord has laid in my heart, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നൽകി തന്ന ഈ സന്ദേശം, the church and every believer should know that God is about to do a new thing. സഭയും ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവം ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ What പോകുകയാണ്. makes you different from others? മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? Every Christian believer should know that there are always chances of new beginnings and new things in your life. ഓരോ ദൈവ പൈതലും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ആരംഭത്തിന് The സാധ്യതയുണ്ട്. day you lost or you lose that one thing, that I will still be living with the old and I don't think that there is anything new happening, that is the end of your hope. ആമേൻ. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എവിടെ അസ്തമിക്കുന്നത് അറിയാമോ? നാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇനി എനിക്കൊരു പുതുക്കമില്ല, എനിക്കിനി അത് മടക്കി ലഭിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ Child of അവസാനിക്കുന്നത്. God, I want to let you know, പക്ഷേ ഒരു ദൈവ പൈതലിനോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, every believer can expect ഓരോ ദൈവ പൈതലും അത് പ്രതീക്ഷിക്കണം. there is new things for every day. ആമേൻ. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും പുതിയ This ആരംഭങ്ങളും is പുതിയ the hope കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. we have in Christ. ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമുക്കുള്ള നല്ല പ്രത്യാശ. The hope that we have in Christ is this: ആമേൻ. ഇപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. every day there is a new mercy. ആമേൻ. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കരുണയുണ്ട്. Every day there is a new grace. ആമേൻ. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ കൃപകളുണ്ട്. And every day there is something renewed. ആമേൻ. ഓരോ ദിവസവും എന്തൊക്കെയോ പുതുക്കം Even പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്. Isaiah was saying this. ആമേൻ. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ, Israel was in a place Amen. where they felt like nothing new is going to happen. ഇസ്രായേൽ ജനം അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവർ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒന്നും പുതുക്കമായി ലഭിക്കാൻ They പോകുന്നില്ല. have a song. അവർക്കൊരു പാട്ടുണ്ട്.
song of the old. ആമേൻ പഴയ പാട്ടാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പാട്ട്. ആമേൻ it was a song of the old. Song of the old. ആമേൻ പഴയ ഒരു പാട്ട്. Rely on that old thing. ആമേൻ പഴയ പണ്ടത്തെ സംഭവങ്ങളിൽ അവർ ആശ്രയിക്കുന്നു. And they felt that their life is over with that. അവർ വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം അസ്തമിച്ചു. And every day when they move up, പിന്നീട് ഓരോ ദിവസം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ always they have something to say about the old. ആമേൻ പഴയ എന്തൊക്കെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർ പറയുന്നത്. God is saying, പക്ഷേ ദൈവം പറയുകയാണ്, hey Israel, you forgot one thing. ഇസ്രായേലേ നീ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. My storehouse is big. ആമേൻ എന്റെ സ്റ്റോർ ഹൗസ് വളരെ My blessings are വലുതാണ്. great. എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ My വളരെയാണ്. treasures are unfathomable. ആമേൻ എന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും I കഴിയില്ല. can do new things to you. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ Church, കഴിയും. do you believe this? സഭ അത് I വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? don't know where you are. നിങ്ങൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് I don't know എനിക്കറിയില്ല. what is happening with you. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് But എനിക്കറിയില്ല. every believer who believes in Jesus Christ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി you ജീവിതങ്ങളും can expect new things happening in your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ I don't know what പ്രതീക്ഷിക്കാം. doctors say about that. ആമേൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ന് I don't know what your family say about എന്താ that. കുടുംബങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. But I want to tell you what God says. പക്ഷെ ദൈവം എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ. See, I am going to do a new thing. ഇതാ നോക്കൂ ഞാൻ ചില പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യാൻ It has പോവുകയാണ്. already springed up. ആമേൻ ഇതാ അത് ഉത്ഭവിച്ചു It has തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. already springed up. അത് ഇതാ ഉത്ഭവിച്ചു You തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. don't see it. നീ അത് You കാണത്തില്ലായിരിക്കും. don't see it now. ആമേൻ ഇപ്പോൾ അത് നീ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. But I want you to perceive it. പക്ഷെ നീ അത് മനസ്സിലാക്കി ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുക. Can I get somebody in by faith? ആമേൻ വിശ്വാസത്തിൽ ചിലർക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ? Yes, something new is springing up. ഓ അതെ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ I don't ഉത്ഭവിക്കുകയാണ്. see it. ആമേൻ ഞാൻ അത് I കാണുന്നില്ല. don't feel it. എനിക്കത് അനുഭവിക്കാൻ I don't കഴിയുന്നില്ല. touch it. ഞാൻ എനിക്ക് സ്പർശിക്കാൻ But God is കഴിയുന്നില്ല. asking, പക്ഷെ ദൈവം Can you ചോദിക്കുകയാണ്, perceive it by faith? ആമേൻ വിശ്വാസത്തിൽ അതൊന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും If ഉണ്ടെങ്കിൽ there is anyone who can perceive it, ഞാൻ അവരെ നോക്കി ഒരു വ്യക്തമായ ദൂത് വിളിച്ചു I പറയണം. mean, I want to declare this to you. ഈ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഭവനങ്ങൾ I mean, the houses that have this faith. പുതിയ ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭവനങ്ങൾ I mean, homes that are expecting something new. അവൻ പുതുതായി ചെയ്യുക തന്നെ I mean, ചെയ്യും. for sure, God will do the new thing. It will be a miracle. അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരിക്കും. Now when I want to make a scriptural foundation for this, I mean, ഇതിനു വേണ്ടി വചന ആധാരമായി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ, so I will take from Leviticus I mean, ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കും. chapter 26 and verse 10. I mean, 26-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം. This is the scriptural foundation for new thing. I mean, ഈ പുതിയ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വചനപ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. Let's read together. ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് വായിക്കാം. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make room for the new. Okay, let's read in Malayalam. നിങ്ങൾ പഴയ ധാന്യം ഭക്ഷിക്കുകയും പുതിയതിന്റെ നിമിത്തം പഴയത് പുറത്ത് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. This is the foundation for new beginnings. ആമേൻ ഈ പുതിയ ആരംഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. So God is saying ദൈവം പറയുകയാണ് to Israel, ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുകയാണ്, hey, you have come to a place where you have lot of harvest. ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. You were in the year of restoration. ആമേൻ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു You വർഷത്തിലായിരുന്നു. have seen miracles. നിങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു. You have seen some impossibles become possible. അസാധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാകും നിങ്ങൾ You കണ്ടു. have seen healings. നിങ്ങൾ രോഗസൗഖ്യം You കണ്ടു. have seen that bed has been removed. മരണക്കിടക്ക മാറ്റി പിരിച്ചത് നിങ്ങൾ You have കണ്ടു. seen my hand coming upon you. എന്റെ കരം നിങ്ങളുടെ മീതെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു. And if you feel like that is good enough, ആമേൻ അത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് word ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, of God is instructing. ആമേൻ ദൈവം പിന്നെയും പറയുകയാണ്, God is saying you will still be eating the last year's harvest. ആമേൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഴയ ധാന്യമാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. You will still be eating the harvest of 2024, 2023, 2022. ആമേൻ 2022, 23, 24 ആ പഴയ ധാന്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ You will ഭക്ഷിക്കുന്നത്. eat those harvests. ആമേൻ ആ ധാന്യമെല്ലാം But നിങ്ങൾ as you കഴിക്കും. enjoy the blessings of the Lord, പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ I want to let you know one more thing. മറ്റൊരു വസ്തുത കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. Have a mindset to create a room for the new. ആമേൻ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇടം ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുക്കമുള്ള. See, everybody cannot enjoy new. ആമേൻ പുതുക്കം എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. You know why? എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? They hold on to that old treasure. കാരണം അവർ പഴയ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. They don't make the room for new. ആമേൻ പുതിയ വസ്തു സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ ഇടമൊരുക്കുകയില്ല. And now I want to tell you through the word of God how to create that one. ആമേൻ വചനപ്രകാരം എപ്രകാരം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു So തരാം. I got the scriptural foundation from Old Testament. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന വാക്യം നാം Now കണ്ടത്. let me take you to a journey with me
from Acts of Apostles chapter 9 till 11. ആമേൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 9 മുതൽ 11 വരെ ഒരു യാത്രയ്ക്കായി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. So in this journey, ആമേൻ. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ I will be bringing probably 4 or 5 things. ആമേൻ 4 or 5 വസ്തുതകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കാം. This is the journey to the new things. ആമേൻ. ഇതാണ് പുതുക്കത്തിലേക്ക്, പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര. Now church, give me a few attention here. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Do you know when the Old Testament worship was happening? ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിലെ ആരാധന സംഭവിക്കുമ്പോൾ They used to kill the animal. അവർ ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലുവാനിടയാകും. They will see flesh. അവർ അതിന്റെ മാംസം കാണും. They will see blood. അവർ രക്തം കാണും. Then there is a priest that will take this bull. ആമേൻ. ഒരു പുരോഹിതൻ വന്ന് ഈ മാംസം എടുക്കും. They will see the altar. ആമേൻ. അവർ യാഗപീഠം കാണും. And after the altar is the sacrifice has been done, ആ യാഗം ചെയ്തതിനു ശേഷം they will see the priest sprinkling the blood over the altar. ആമേൻ. ആ രക്തം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൽ മേലെ And they തളിക്കുവാനിടയാകും. will see that they're carrying the flesh. എന്നിട്ട് ആ ഒരു മാംസം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. And they will see that priest will come back to them and will tell them that yes, your sacrifice has been done. എന്നിട്ട് പുരോഹിതൻ മടങ്ങി ആ പുരുഷാരത്തിനടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, അതെ, യാഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. This was the old style of worship. ഇതായിരുന്നു പഴയ രീതിയിലുള്ള ആരാധന. Suddenly there was a new transition. ആമേൻ. പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി. One man died on the cross. ഒരു വ്യക്തി ഇതാ ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാനിടയായി. And now the whole worship has changed. ഇപ്പോൾ ഇതാ ആരാധന മുഴുവനായി മാറുവാനിടയായി. No bulls, no goats, nothing. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു യാഗവും മൃഗവും അവിടെ ഇല്ല. No priest, nothing. അവിടെ ഒരു പുരോഹിതനുമില്ല. No tabernacle. അവിടെ ഒരു സമാഗമന കൂടാരവുമില്ല. No altar. അവിടെ യാഗപീഠവുമില്ല. Nothing is there. ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. No priestly ministries. ആമേൻ. അവിടെ പൗരോഹിതമായ അവിടെ ശുശ്രൂഷകളുമില്ല. And then God is telling people, എന്നിട്ട് ദൈവം ജനത്തോട് you will പറയുകയാണ്, not touch any animal. നിങ്ങൾ ഒരു മൃഗത്തെയും സ്പർശിക്കണ്ട. There will not be any flesh or blood that will be spilled over. ആമേൻ. ഇനി ഒരു മാംസമോ രക്തമോ തളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. There will not be any priest who will take this to the altar. ആമേൻ. ഈ മാംസം എടുത്ത് യാഗപീഠത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇനി ഒരു പുരോഹിതനും You will വേണ്ട. just believe one thing. ഒരു കാര്യം മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. God became man, ആമേൻ. ദൈവം മനുഷ്യനായി dwelt among us, ഇതാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ അധിവസിച്ചു. died on the cross കാൽവരി ക്രൂശിൽ according മരിക്കുവാനിടയായി. to the word of God. ദൈവവചനപ്രകാരം And you are not touching anything. നിങ്ങൾ ഒന്നും സ്പർശിക്കുന്നില്ല. You are just believing that Jesus died for you. ആമേൻ. നിങ്ങളെ ആകെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. And because he died for you, ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച കാരണം you start worshiping ആമേൻ. God. ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുവാൻ And തുടങ്ങും. you are expected to worship in the same attitude how you used to worship after seeing the things. ആമേൻ. ചിലതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരാധിച്ച അതേ മനോഭാവത്തോട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ആരാധിക്കണം. You are not seeing anything, ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. but by faith you are worshiping. പക്ഷേ വിശ്വാസത്താൽ ആരാധിക്കുകയാണ്. There was a tension between this old and new. ആമേൻ. ഈ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. It was so good if I could have seen and touched. ആമേൻ. എനിക്ക് കാണാനും തൊടാനും പറ്റിയ വളരെ But I'm നല്ലതായിരുന്നു. not touching anything. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും തൊടുന്നില്ല. Nothing to see. എനിക്ക് കാണാനും You ഒന്നുമില്ല. are just saying believe. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ആകെ വിശ്വാസം And we മാത്രമാണ്. shout and we clap and we dance and that is how we worship. ആമേൻ. നാം ആണെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ആരാധിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്രകാരം നാം വിശ്വസിക്കുന്നു. But remember that in Acts chapter 9. So every time you will see a new thing here. ആമേൻ. ഈ അധ്യായങ്ങൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നാം So the കാണും. worship changed. ആമേൻ. ഇത് ആരാധന മാറി. I'm taking you to a journey with Peter. ആമേൻ. ഇതാ പത്രോസിനോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയ്ക്കായി നമുക്ക് പോവാം. So every day Peter has something new. ഓരോ ദിവസവും പത്രോസിന് ചില പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. You know when Peter was with Jesus, ആമേൻ. ഇതാ പത്രോസ് കർത്താവിനോടൊപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ he നാം was അറിഞ്ഞു. worried of a lot of things. ആമേൻ. ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ ഭാരപ്പെടുവാനിടയായി. You know how he wanted to be the leader. ആമേൻ. ഇതാ നേതാവാകണമെന്ന് പത്രോസിന് ആഗ്രഹമായി. You know he wanted to walk over the water. ഇതാ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. And then he hold on to the old. ആമേൻ. ഇതാ ചില പഴയ ചില കാര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. And he thought when he rejected Christ, ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിനെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ that's over. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്ന് Then a വിചാരിച്ചു. new thing happens. പക്ഷേ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിച്ചു. When he rejected Christ, Christ did not rejected him. ആമേൻ. പത്രോസ് കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലും കർത്താവ് പത്രോസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല. Jesus walks to him. ഇതാ കർത്താവ് That was a new thing for Peter. പത്രോസിന് അതൊരു പുതിയ വസ്തുതയായിരുന്നു. Amen. ആമേൻ. And then suddenly, ആമേൻ. പെട്ടെന്ന് this one who was so scared of everything, ആമേൻ. പെട്ടെന്ന് ഇതാ ഈ വ്യക്തി എല്ലാത്തിലും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി he was in the upper room. ഇതാ മാളിക മുറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Something new happened. ഇതാ അവിടെയും ചില പുതിയ Holy വസ്തുതകൾ Spirit സംഭവിക്കുന്നു. comes upon him. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുവാനിടയായി. And suddenly this man who was so scared became so bold. ഇതാ ഭയപ്പെട്ട ഒരു ഭയമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതാ വീണ്ടും ഭയമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി മാറി. So yes, till yesterday his life was different. ഇന്നലെ വരെ തന്റെ ജീവിതം Now വ്യത്യസ്തമാണ്. his life is different. ഇന്ന് തന്റെ ജീവിതം വളരെ After 2 വ്യത്യസ്തമാണ്. days, 2 ദിവസത്തിന് He ശേഷം walks into temple.
ഇതാ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നടന്നു And ചെല്ലുകയാണ്. then he looks onto a lame. ആമേൻ. ഇതാ ഒരു മുടന്തനായ ഒരു വ്യക്തി And അവിടെ lame ഇരിപ്പുണ്ട്. started walking. ആ മുടന്തൻ Oh, നടക്കുവാനിടയായി. this was again new. അത് വേറൊരു പുതിയ സംഭവമായിരുന്നു. And then he walked again out in the market. ആമേൻ. ഇതാ തെരുവീതിയിലേക്ക് നടക്കുവാനിടയായി. People started getting healed because of the shadows. ആമേൻ. തന്റെ നിഴലിൽ വീണപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുവാനിടയായി. This is a new thing. അത് വീണ്ടും പത്രോസിന് ഒരു പുതിയ Every വസ്തുതയായിരുന്നു. day was a new thing. ഓരോ ദിവസവും പത്രോസിന് പുതിയ And കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. then suddenly, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് this Peter went to different places. ആമേൻ പത്രോസ് പലയിടങ്ങളിലേക്കും പോകുവാനിടയായി. I am taking you to chapter 9. 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ If you തിരിക്കുകയാണ്. look into chapter 9, 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ Peter is in a city called Lydda. ആമേൻ ലിഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലാണ്. And in Lydda, he has somebody called Aeneas. ആമേൻ ഏനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. And this guy is paralyzed ആമേൻ ഈ വ്യക്തി തളർന്ന for വ്യക്തിയാണ്. 8 years. ആമേൻ 8 വർഷമായി തളർന്നു കിടക്കുകയാണ്. And Peter went over there ആമേൻ അവിടേക്ക് പത്രോസ് ചെന്നു. and just said, Aeneas, get up. ആമേൻ ഇങ്ങനെ പ്രകാരം ആ വ്യക്തിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏനസ് എഴുന്നേൽക്കുക. And he was healed. ആമേൻ ആ വ്യക്തി നൊടിയിലേക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനിടയായി. This was a new thing for him. ഇത് പത്രോസിന് ഒരു പുതിയ വസ്തുതയായിരുന്നു. So every day was a new thing. ഓരോ ദിവസവും ഇതാ പത്രോസിന് പുതിയ Church, what കാര്യങ്ങളാണ്. I'm trying to tell you is this. സഭയോട് ഇപ്രകാരം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, We are the church of Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാണ് നാം. We are the believers നാം who വിശ്വാസികളാണ്. accepted Jesus Christ as personal Savior. നമ്മുടെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായ കർത്താവിനെ Who സ്വീകരിച്ചവരാണ്. receive water baptism. ആമേൻ നാം ആണെങ്കിൽ സ്നാനമേറ്റവരാണ്. We are not allowed to live with old things. ആമേൻ പഴയ വസ്തുക്കളുമായി ഇന്നും Every ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല. day is a new day for us. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പുതിയ ദിനമാണ്. Something that has not happened in 2024. ആമേൻ 2024 സംഭവിക്കാത്തത്. That doesn't mean that that's over. അതിന്റെ അർത്ഥം അതോടെ അവസാനിച്ചു I want to എന്നല്ല. tell you something. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. By the virtue of the word of God, ആമേൻ ദൈവവചന പ്രകാരം, with the anointing of the word of God, ആമേൻ ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ when the അഭിഷേകത്താൽ, church will believe that, ആമേൻ ഇത് സഭ every വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, day is a new day for me. ആമേൻ എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതിയതാണെന്ന് Enemy വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, cannot hold you down. പിന്നെ ശത്രുവിനെ നിങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ You know what? കഴിയില്ല. Enemy is trying to bring this into your head. ആമേൻ ശത്രു ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് This കൊണ്ടുവരാനിടയാകും. is all what you can do. ഓ ഇപ്രകാരം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് This is ചെയ്യുവാൻ all what കഴിയൂ. can happen. ഇത്ര മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് This is ചെയ്യുവാൻ the end കഴിയുള്ളൂ. of your life. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവന്റെ This is അവസാനം. this is what your future ആമേൻ is. ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി. Can I challenge you today? പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ. That is not the end. അതല്ല നിങ്ങളുടെ അവസാനം. As long as you believe in Jesus Christ, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോളം nothing is too hard for our Lord. ആമേൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ My ഒന്നുമില്ല. God can change the mountains. എന്റെ ദൈവത്തിന് പർവ്വതങ്ങളെ He മാറ്റാൻ can കഴിയും. move the mountains. പർവ്വതത്തെ മാറ്റുവാൻ He കഴിയും. can break every wall. എല്ലാ മതിൽക്കെട്ടുകളും He can ഇടിക്കുവാൻ tear കഴിയും. down the heaven. ആമേൻ സ്വർഗ്ഗം തുറക്കുവാൻ കഴിയും. He can shake your ground. ആമേൻ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടം കുലുക്കുവാൻ കഴിയും. Can somebody believe that? എത്ര പേർക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ My കഴിയും? God can change your life. ആമേൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റുവാൻ God can കഴിയും. change your career. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജോലികളെ മാറ്റുവാൻ God can കഴിയും. change your fate. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ മാറ്റുവാൻ I കഴിയും. want to challenge some ministers here, ആമേൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകരോട് ഞാൻ or പറയട്ടെ. the upcoming ministers. ആമേൻ ഉയർന്നു വരുന്ന If you feel like this is what your ministry is, ഓ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇതാണോ എന്റെ ശുശ്രൂഷ, this is what my leadership is. എന്റെ നേതൃത്വം ഇതാണ്. No, my dear ones. അല്ല He അപ്രകാരമല്ല. has abundance of things in him. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അധികമായുണ്ട്. If the church is ready to believe, ആമേൻ സഭ വിശ്വസിക്കാൻ and തയ്യാറാണെങ്കിൽ, if you make some room, ആമേൻ നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ God will do it for you. ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും അത് So the ചെയ്തെടുക്കും. first thing is to prepare a heart for God's work. ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. See, Leviticus chapter 26, we read 10. Let's read 9 also. ആമേൻ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. It's written, I will look on to you with favor and make you fruitful and increase your numbers. And I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest when you will have to move it out to make rooms for the new. The simple thing, keep this in mind, that God has a promise of renewing and putting in abundance. I am not talking about material things. ആമേൻ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ But പറയുന്നത്. I'm talking about heavenly treasure. പക്ഷേ സ്വർഗീയമായ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് And ഞാൻ definitely material things follows that. ആമേൻ അതിനോടൊപ്പം ഇതാ മറ്റു കാര്യങ്ങളും പിൻഗമിക്കും. No, as Peter was in Lydda, ആമേൻ പത്രോസ് ഇതാ ലിഡയിലായിരിക്കും. because of the healing, ആമേൻ ഈ അത്ഭുതം നടന്നുകൊണ്ട് he became very famous. ആമേൻ അവിടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാകുവാനിടയായി. Suddenly, പെട്ടെന്ന് very close to this place is called, there is another place called Joppa. ആമേൻ യോപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇതിനടുത്ത് ഉണ്ട്. So
Lydda and Joppa are very close cities. ആമേൻ. ഈ രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ ലിഡയും യോപ്പയും അടുത്തടുത്തുള്ള പട്ടണങ്ങളാണ്. When this guy was in Lydda, ആമേൻ. പത്രോസ് ലിഡയിലായിരുന്നപ്പോൾ something is happening in Joppa. ആമേൻ യോപ്പയിൽ മറ്റൊരു വസ്തുത സംഭവിക്കുന്നു. There is a disciple called Tabitha. ആമേൻ. അവിടെ തബീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. And her other name is Dorcas. ആമേൻ. തന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ഡോർക്കസ്. So she was sick and she died. ആമേൻ. ഈ തബീത രോഗം വന്ന് Bible മരിക്കുകയായിരുന്നു. says she was a disciple. ആമേൻ. വചനം പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഒരു ശിഷ്യയായിരുന്നു. And then there were other disciples. അവിടെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. They said, hey, Peter is in other city. അവര് പറഞ്ഞു, ഇതാ പത്രോസ് അടുത്ത പട്ടണത്തിലുണ്ടല്ലോ. We heard that the Aeneas got healed there. അവിടെ ഏനോസിനെ അവിടെ എങ്കിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു നാം കേൾക്കുന്നു. Peter might have healed some sick people ആമേൻ. പത്രോസ് അവിടെ മറ്റു ചില രോഗികളെയും by സൗഖ്യമാക്കി the കാണും. power of Jesus Christ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു But ക്രിസ്തുവിന്റെ he ശക്തി. never dealt with a dead body. പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു മരിച്ച അവസ്ഥയുമായിട്ട് താൻ ഒന്നും He will ചെയ്തിട്ടില്ല. say, I have seen miracles. ഞാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പത്രോസിന് പറയും. Yes, I have seen Jesus doing it. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. I have seen new things. ആമേൻ. ഞാൻ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. But this is not something my cup of tea. ആമേൻ. പക്ഷേ ഇത് എന്റെ വസ്തുതയല്ല. And he was actually, if you read it, he was reluctant. ആമേൻ. നാം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കുമ്പോൾ പത്രോസ് വളരെ റിലക്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്യുവാൻ. But God was, discomforting him from his comfort zone. ആമേൻ. പക്ഷേ പത്രോസിനെ ഇളക്കി തന്റെ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. And when somehow disciples came and said, Peter, you need to come. ആമേൻ. ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, പത്രോസ് വന്നേ തീരൂ. I truly believe Peter was going with a heavy heart. ആമേൻ. ഒരു ഭാരമേറിയ ഹൃദയമായിട്ടാണ് പത്രോസ് പോയെന്ന് ഞാൻ When വിശ്വസിക്കുന്നു. I have done so many other things, but never a dead body. ഞാൻ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു ശവമായി ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. He went to this house, ആമേൻ. ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെന്നു. got inside the house. ആ ഭവനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ചെന്നു. And what is the scene? എന്താണ് അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ച? All kind of women, they are there. They start crying and weeping and showing the clothes and articles that this Dorcas has made. ആമേൻ. ഇതാ അവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡോർക്കസ് അല്ല തബീത ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നിലവിളിക്കുകയാണ്. Somebody showing the scarf. ആമേൻ. Tabitha made it. ആമേൻ. ഇത് തബീത എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്കാർഫാണ്. Somebody showing the sweater. Oh, Tabitha made this. മറ്റൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു, ഇതാ തബീത ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്വെറ്ററാണ്. Somebody showed the half of the thing that has been stitched. Tabitha was still stitching this. ആമേൻ. മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇത് തബീത പാതി മാത്രം നെയ്ത ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു. They have something to say about old. ആമേൻ. അവർക്ക് എന്തോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. But here comes Peter. ഇതാ പത്രോസ് അവിടെ വരികയാണ്. You know what he did? എന്താ പത്രോസ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ? The very first thing, he remembered what Jesus did. ആമേൻ. എന്താ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതെന്ന് Do you പത്രോസ് remember ഓർത്തു. Jairus? You know that house? ആമേൻ. യായിറോസിനെയും ആ ഭവനവും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? What Jesus did? എന്താണ് അവിടെ കർത്താവ് He went ചെയ്തത്? inside, അകത്തേക്ക് ചെന്നു. made a room there. Everybody who was crying and weeping, he said, get out of this place. ആമേൻ. അവിടെ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം പുറത്താക്കുവാനിടയായി. And people who were holding to that, he said, get out of that. ആമേൻ. അതെല്ലാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം പുറത്താക്കുവാനിടയായി. And he said, and Peter said, can I have you all to go out? Can you make some room for me? ആമേൻ. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് എനിക്ക് അല്പം ഇടമൊന്ന് ഒരുക്കി തരാൻ കഴിയുമോ? And Peter prayed എന്നിട്ട് പത്രോസ് with a പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി. heavy heart. ആമേൻ. ഒരു ഭാരമേറിയ The ഹൃദയമാണ്. Bible says വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, God did something new there. അവിടെ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അവിടെ ചെയ്യുവാനിടയായി. Tabitha was alive. ആമേൻ. തബീത ജീവൻ പ്രാപിക്കുവാനിടയായി. This was a new ministry. ഇതാ പുതിയ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു. I want to tell you, church, ആമേൻ. സഭയോട് ഞാൻ ഇപ്രകാരം പറയട്ടെ, God want to discomfort you from your comfort zone. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ചില കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഡിസ്കംഫർട്ട് ആക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You have a certain way of doing things. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു വരുന്ന ചില രീതികളുണ്ട്. This is the only way that I have done things. ഞാൻ മുമ്പ് ഇതെല്ലാം I ഇപ്രകാരം have തന്നെ not done ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. that before. ഞാൻ അത് മുമ്പ് I have ചെയ്തിട്ടുമില്ല. not stepped onto that one. ആ പ്രകാരം ഞാൻ അതിലേക്ക് But പ്രവേശിച്ചിട്ടുമില്ല. a Christian is different. പക്ഷെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി വ്യത്യസ്തമാണ്. രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനം വേറെയാ. Amen. The people of God who are sealed by നീ the blood of the ഇന്ന് Lamb വരെ are different. കാണാത്തതും Amen. The things that you have not നീ seen ഇന്ന് till വരെ yesterday. ചെയ്യാത്തതും The things that you have not done till നിന്നെ കൊണ്ട് yesterday. ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞാൽ Amen. If the Holy Spirit says that I can enable you to do those നീ things. ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ചില Oh, മേഖലയിൽ there are things that you are being നീ afraid for a long ഏറ്റവും time. സംശയിക്കുന്ന മേഖലയിൽ You are doubtful of those areas. നിന്നെ കൊണ്ട് ചില കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ If the പറ്റുമോ? Holy Spirit says I can enable you to do the things that are impossible in your sight, how many of you can praise God? ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. Oh,
Oh, I have not done this before. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. Before I have not stepped in ആ these മേഖല areas. ഞാൻ കയറിയിട്ടേ ഇല്ല. I have never stepped into these പക്ഷേ areas. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് ചിലരോട് ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. But the Holy Spirit wants to say നീ to certain, കയറാത്ത ചില മേഖലകളിൽ, oh, the areas that you have never നീ stepped ഇന്ന് before, വരെ കാണാത്ത ചില മേഖലകളിൽ things that you have never seen before. നിന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം ചില കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ I mean, if God says that I will enable you to do it, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ how ദൈവത്തെ? many of you can believe it ആ tonight? ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? I mean, how many of you can believe I in want that the young God? people to believe this. യൗവനക്കാരെ ഇത് വിശ്വസിച്ചു You തുടങ്ങട്ടെ. feel like I have done certain things. ഓ, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ I ചെയ്തു. have seen certain ഓ, things. ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. I've experienced certain ഞാൻ things. ചിലതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. God doesn't want you to rely on what you have done in the past or the experience that you have in the past. Something new is coming up. Are you ready to cater when the new things comes in? ആമേൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുവാനല്ല, ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ Can ദൈവം somebody തയ്യാറാണ്. praise God today? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ Can somebody കഴിയും? praise God today? എത്ര പേർക്ക് ദൈവത്തെ I സ്തുതിക്കുവാൻ am seeing കഴിയും? a resistance here. ആമേൻ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. I'm feeling a resistance here. ആമേൻ. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എനിക്ക് We ഫീൽ need to ചെയ്യുന്നുണ്ട്. break that unfaith things. ആമേൻ. അവിശ്വാസത്തെ ഇന്ന് Can we just മുറിക്കുകയാണ്. break that I cannot do things? ആമേൻ. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ചിന്തകളെ I know മാറ്റുകയാണ്. Satan is attacking. ആമേൻ. ശത്രു ഇവിടെ ഒരു I യുദ്ധം can ചെയ്യുകയാണ്. feel that resistance here. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് But അനുഭവിക്കാൻ somebody കഴിയും. need to say, പക്ഷേ ഇന്ന് ആർക്ക് വിളിച്ചു By പറയാൻ the കഴിയും? power of Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ. It's not by might. ആമേൻ. ഇത് സൈന്യത്താലല്ല, It's not by power. ഇത് ശക്തിയാലുമല്ല, But by the Spirit of the പക്ഷേ Lord. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അവിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പറിച്ചു കളയാൻ പറ്റുമോ? Can we just uproot every എനിക്ക് unbelief? നല്ലൊരു പിടുത്തം എനിക്ക് Oh, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. I feel a lot of resistance ചില over here. മാനസിക കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ. Amen. Certain mental things, let it be broken. മാനസികമായി കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ. Amen. Maybe you have tied it up in your emotions. ഓ Let it be എന്നെ കൊണ്ട് broken today. പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയല്ലേ? Amen. Never say that you cannot do it. ദൈവത്താൽ അത് സംഭവിക്കും. Amen. By God it is possible. ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കും. With God it is possible. ഇവിടം വരെ വരുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതല്ല. Amen. We never thought we will reach up to here. 2010 നമ്മൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ Oh, when we started in ഇവിടെ 2010, എത്തുമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. nobody told that we will reach over here. കണ്ടോർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കൂടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Amen. The people who saw, they said this is ഈ just a handstand. കോഴിക്കോടിൽ തൊഴുത്തിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Oh, what they said that what will happen in the stable. പലരും നമ്മളെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. There are many people who mocked at us. അവിടെ നിന്നാ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. Amen. But we are standing ഇവിടെ over വരെ there and വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ saying, hey, if God has brought us thus കഴിവല്ല far, പ്രാപ്തിയല്ല. it is not because of our ability അവൻ or what we have. കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് Amen. It is because God commanded. പട്ടണത്തിൽ ചില പുതിയ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. Amen. God enabled us to do certain new അനേകരെ things കൊണ്ട് in us today. സാധിക്കാത്ത കാര്യം, Amen. Many people അനേകരെ couldn't do കൊണ്ട് it. പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത Oh, many കാര്യം people couldn't capture രാത്രി it. ദൈവം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ But if God says, I will enable വിശ്വസിക്കുന്ന it. കരങ്ങൾ തട്ടി ദൈവത്തെ സ്തോത്രം If you ചെയ്യാം. believe it, put your hands together and Can worship somebody God. believe this and praise God? എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിച്ച് Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ അടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയും? Hallelujah. Hallelujah. Make some room. ആമേൻ. ചില മുറികളെ ഒരുക്കുക. Make some room. സ്ഥലം ഒരുക്കുക. I want to tell you something. നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Sometimes something has to be removed. ആമേൻ. ചില സമയങ്ങളിൽ ചില വസ്തുതകൾ എടുത്തു മാറ്റിയേ You തീരൂ. cannot expect a new miracle with old strategies. ആമേൻ. പഴയ സ്ട്രാറ്റജി കൊണ്ട് പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. No. ഒരിക്കലുമില്ല. You need to move on forward. ആമേൻ. മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയേ തീരൂ. मैं तो ऐसा ही था, मैं तो ऐसा ही हूं और मैं ऐसा ही रहूंगा. ഞാൻ ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നു, ആയിരിക്കും, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാ. നീ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. No. When Lord asks you to move, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളോട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ പറയുമ്പോൾ മുമ്പോട്ട് തന്നെ ചുവടുകൾ വെക്കുക. somebody need to take a step of faith. ആമേൻ. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ Somebody മുമ്പോട്ട് need to take a step of faith. ഇന്ന് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ഓ ചുവടുകൾ എനിക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ആമേൻ. I don't have leadership എനിക്ക് capacity. എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റത്തില്ല. Oh, I don't think I can do it. Can you start making room? ആമേൻ. ചില സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും. And remember, some people are always poisonous for you. ആമേൻ. ചില വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോയിസൺ ആയിരിക്കും. Who will always tell you you cannot do. ആമേൻ. അവരെപ്പോഴും നമ്മളോട് മന്ത്രിക്കും നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല എന്ന്. I mean, I know God will do, but I don't think it through you. ആമേൻ. ദൈവം ചെയ്യുമെന്നറിയാം, പക്ഷെ നിന്നിലൂടെ അത് നടക്കുമെന്ന് There എനിക്ക് will തോന്നുന്നു. always be some negative people who will tell you you cannot do. ആമേൻ. എപ്പോഴും ഇപ്രകാരം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് They will come to your house and they will tell you negative things. അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇപ്രകാരം നെഗറ്റീവ്സ് പറയും. See your education. ഓ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം Oh, കണ്ടില്ലേ? see your age. ആമേൻ. നിങ്ങൾ പ്രായം കണ്ടില്ലയോ? Come on, talk about this. ആമേൻ. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. Let's be practical. Come on, let's be practical. പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. I want to tell you, അവരോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം whenever പറയട്ടെ. God has done something, ആമേൻ. ദൈവം
എപ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? That was never practical thing. അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. No, it was completely out of something very different. ആമേൻ. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. Can I get some people who say I can make a room? ആമേൻ. എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടി ചില സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് I perceive, I don't see it. ആമേൻ. ഞാൻ അത് കാണുന്നില്ല, I don't feel it. എനിക്കത് perceive it. അനുഭവിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. Number 2. രണ്ടാമത്തെ വസ്തുത, You know, remember, whenever God wants to move you to a new thing, there is a Joppa moment. ആമേൻ. എപ്പോഴൊക്കെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ഒരു പുതുക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കണമോ അവിടെ എല്ലാം ഒരു യോപ്പയുടെ അനുഭവമുണ്ട്. How many of you know Joppa? ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് യോപ്പയെ അറിയാം? You know? Do you know what are the events related to Joppa? ആമേൻ. ജോപ്പയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? Solomon bought timber and all the woods to Joppa to take it to Jerusalem. ആമേൻ. യെരൂശലേമിലേക്ക് തടികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശലോമോൻ രാജാവ് ആദ്യം യോപ്പയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. Second person. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി, Anybody remember? Don't Google. Jonah. യോന യോപ്പയുമായിട്ട് ഒരു God ബന്ധമുണ്ട്. said, Jonah, go to, huh? What's that? Yes, go to Nineveh and preach about what? Repentance, right? Amen. And he went first to Joppa, because Joppa is the place where he made the decisions. ആമേൻ. ഇതാ നിനവേ പോയി പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ജോപ്പയിലേക്ക് പോയ ഒരു യോനയെ നമുക്കറിയാം. He went to Joppa. ഇതാ യോപ്പയിലേക്ക് പോയി. This is where he has to make a decision. യോപ്പയിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. New thing. ഇതാ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ. What he did? എന്താണ് യോപ്പയിൽ പോയി തീരുമാനിച്ചത്? What he did? ആമേൻ. എന്താണ് യോന ചെയ്തത്? Instead of going to Nineveh, where he went, നിനവയിലേക്ക് പോകാതെ പിന്നെ എവിടെയാണ് പോയത്? തർശീശിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുവാനിടയായി. right? That was the new moment for him. ആമേൻ. അതായിരുന്നു യോനയുടെ ഒരു പുതിയ. If he would have gone to Joppa and made a right decision, ആമേൻ. യോപ്പയിൽ പോയി ഒരു ശരിയായ തീരുമാനം എടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, he didn't have to go to the stomach of any fish. ആമേൻ, ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെയും അകത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. Remember and write it down in your diary as a prophecy. ആമേൻ. നിങ്ങളിത് ഓർത്തു വെച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറിയിൽ നിന്ന് കുറിച്ചു വെച്ചോ. You will have a Joppa moment. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു യോപ്പയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാകും. Either you are going to fish stomach, ആമേൻ. നിങ്ങൾ or you are going like Peter to the new place. ആമേൻ. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു നിനവയിലെത്തും, അല്ലെങ്കിൽ പത്രോസിനെ പോലെ നേരിട്ട് ആ ദേശത്ത്. But I'm so glad for one thing. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. Whether you obey or disobey, നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തവൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കും. he will surely take you to the place that he desires നിങ്ങൾ you to. മനസ്സോടെ, നല്ല മനസ്സോടെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ വയറ്റിൽ 3 ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. I mean, if you desire it with your whole heart and go, you don't have to spend 3 days in the belly of the fish. Now let me come to the message. I mean, സന്ദേശത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ. So here he raised Tabitha. I mean, ഇവിടെ തബീതയെ And he thought that is what the new thing God is doing. I mean, വിചാരിച്ചു, ഓ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പുതിയ വസ്തുത. No. അത് മാത്രമല്ല, God did not bring him to just heal Tabitha. I mean, ഇവിടെ തബീതയെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല യോപ്പയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. But God bought him for a new ministry. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പുതിയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്. Up till now he was hunting Jews. ആമേൻ. അന്ന് വരെ ഇതാ യഹൂദന്മാരുടെ പിന്നാലെ. Jewish city. ആമേൻ. യഹൂദ പട്ടണം. Jewish synagogue. ആമേൻ. യഹൂദന്മാരുടെ I സിനഗോഗ്. am a Jew. ഓ ഞാനൊരു യഹൂദനാണ്. I was made for a Jew. ആമേൻ. ഞാനൊരു യഹൂദന് വേണ്ടി I will be a Jew. ആമേൻ. ഞാനൊരു യഹൂദൻ തന്നെയായിരിക്കും. I will love Jews. ഞാൻ യഹൂദനെ I സ്നേഹിക്കും. will die as a Jew. ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും This യഹൂദനായി was his മരിക്കും. mind thought. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പത്രോസ് That was his ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. thought process. ആമേൻ. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു പത്രോസ് But suddenly what ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. happened? പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Oh, now in Joppa, after this miracle, now he was on the top of the mountain. ആമേൻ. ഇതാ ഈ അത്ഭുതം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ. He thought that is my bishop moment. ആമേൻ. ഇതാണ് എന്റെ ബിഷപ്പിന്റെ അവസ്ഥ. പലർക്കും ബിഷപ്പ് മൊമെന്റ് അല്ലേ അത്? ആമേൻ. For many it's like a bishop ഓ, moment. ഒരു മിറക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആളിനെ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല. Amen. After a miracle just happened in the ministry, then you won't be able. മിറക്കിൾ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ അവിടെ നമ്മളൊന്നും കൈയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല അവരൊന്നും. Amen. Haven't you seen many miracle workers? You can't even approach them. ഭയങ്കര ടച്ച് അടുത്തുകൂടാതെ വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരവരൊക്കെ. Amen. They are so far from us. അവരൊന്നും കൈ പോലും കിട്ടത്തില്ല. You won't be able to shake their hands. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ബിഷപ്പായിരിക്കും. ആ കർത്താവ് ഒരു God gives a vision. Amen. പത്രോസ് ഇതാ ഈ ഒരു നിലവാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നു. In Acts chapter 10 and 11 there is a vision that Peter is receiving in Joppa. ആമേൻ. യോപ്പയിലായിരിക്കുന്ന പത്രോസിന് അപ്പോസ്തലരുടെ പ്രവൃത്തി 10:15 അധ്യായത്തിൽ ഒരു ദർശനം In ലഭിക്കുന്നു. Old Testament Jonah receives a vision. ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിൽ യോനയ്ക്ക് ഒരു ദർശനം In പ്രാപിക്കുന്നു. New Testament
Peter receives a പുതിയ vision. നിയമത്തിൽ പത്രോസിനൊരു ദർശനം And you know പ്രാപിക്കുന്നു. what was the vision? You all can read it later, but let me tell you. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അത് വായിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. He see a sheet, ആമേൻ. big sheet, ആമേൻ. വലിയൊരു ഷീറ്റ് കാണുകയാണ്. and all kinds of animals and birds, ആമേൻ. ആ കൊട്ടക്കകത്ത് സകല മൃഗങ്ങൾ, ലോകത്തുള്ള മൃഗങ്ങളുമുണ്ട്. clean and unclean, ആമേൻ. ശുദ്ധിയുള്ളതും അശുദ്ധിയായതും coming down. അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി And when it വരികയാണ്. came down, Peter said, no, this is not my cup of tea. ആമേൻ. താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, അല്ലല്ല, ഇത് എന്റെ അല്ല, എനിക്ക് Clean and unclean animals. ആമേൻ. അതിൽ വിശുദ്ധമായതും It went അശുദ്ധമായ up, മൃഗങ്ങളുണ്ട്. went up. അത് തിരിച്ചു മേളിലേക്ക് Came പോയി. second time, അത് വീണ്ടും ഇറങ്ങി went വരുവാനിടയായി. up. അത് പിന്നെയും മേളിലേക്ക് പോയി. came third time, മൂന്നാമതായി വീണ്ടും ഇറങ്ങി and വന്നു. he hears the voice of God. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി. Peter, പത്രോസേ, twice I gave you this chance. ആമേൻ, 2 പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ അവസരം തന്നു. Third time I'm giving you. ആമേൻ, ഞാൻ ഇതാ മൂന്നാമതായി ഇത് വീണ്ടും Kill the കഴിക്കുകയാണ്. animal and eat it. ആമേൻ. ആ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക. Kill the animal and eat it. ആ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക. And Peter is saying, I'm a Jew. ആമേൻ. പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു I യഹൂദനാണ്. eat only kosher food. ആമേൻ. ഞാൻ കോഷർ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. I won't eat pork. ആമേൻ. ഞാനാണെങ്കിൽ പോർക്ക് ഭക്ഷിക്കാറില്ല. Man, how can I eat pig? എങ്ങനെ എനിക്ക് പന്നിയെ കഴിക്കാൻ And കഴിയും? God is showing all kind of animals. ആമേൻ. എല്ലാ മൃഗത്തെയും ദൈവം And കാണിക്കുമ്പോൾ finally he showed a pig. ആമേൻ, അതിനകത്ത് ഒരു പന്നിയും കാണും. Kill and eat. അതിനെയും കൊന്ന് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. I cannot do this. പത്രോസ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞു, പറ്റത്തില്ല, സാധ്യമല്ല. Never an unclean thing has ever entered into my mouth. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു അശുദ്ധമായത് എന്റെ അധരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. Remember one thing. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. Joppa is a place where God will ask you to do something unusual. ആമേൻ. അസാധാരണമായ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് യോപ്പ. It is a place of decision. ആമേൻ. അവിടെ തീരുമാനത്തിന്റെ I pray സ്ഥലമാണ്. that 31st December this watch night service will be a time of decision for you. ആമേൻ. ഈ ഒരു ദിവസം ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചില തീരുമാനത്തിന്റെ സമയമാണ്. God is going to ask you something very unusual. ആമേൻ. ചില അസാധാരണമായ കാര്യമായിരിക്കും ദൈവം ചോദിക്കുന്നത്. You know, the next thing I want to tell you is that when God says unusual thing, ആമേൻ. ദൈവം അസാധാരണമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ remember that don't limit yourself with labels. ആമേൻ. നമ്മുടെ ലേബൽ കൊണ്ട് നമ്മളെ നാം എനിക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്. And this is the problem with all of the believers. ആമേൻ. എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. The next thing is that do not label yourself. ആമേൻ. നാം നമ്മെ തന്നെ ലേബല് കൊടുക്കരുത്. പത്രോസ് തന്നെ ലേബൽ ചെയ്യുക. ആമേൻ. Peter self-labeled him. ഞാൻ യഹൂദനാ. Oh, I'm a Jew. യഹൂദന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടതാ. Oh, I'm called for the Jew. യഹൂദന്റെ രീതിയിലേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ. Oh, I will only eat the Jewish യഹൂദന്റെ meal. രീതിയിലേ പോകത്തുള്ളൂ. Oh, I will only go to the Jewish things. And when God said kill this animal, he was not actually saying exactly to kill the animal, but kill the animal that is inside you. ആമേൻ. ദൈവം ഈ മൃഗത്തെ കൊല്ലുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ മൃഗത്തെ കൊല്ലുവാനല്ല, പക്ഷെ തന്റെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ചിന്താഗതിയിലുള്ള There is a മൃഗത്തെ കൊല്ലുവാൻ. category inside you. ആമേൻ. നമ്മുടെ തന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു There is a category ഉണ്ട്. label inside you. ഉള്ളിൽ ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ലേബലുകളുണ്ട്. We all have many labels. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. Oh, this is the way that ഞങ്ങൾ we ഇങ്ങനെ do. നോക്കത്തുള്ളൂ. Oh, we'll only ഞങ്ങൾ look like ഇങ്ങനെ this. കഴിക്കത്തുള്ളൂ. Oh, this is the way we ഇങ്ങനെ eat. ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേ Oh, we പോകത്തുള്ളൂ. only go to certain ഇങ്ങനെ people. ചെയ്യത്തുള്ളൂ. This is the only way we do it. ദൈവാത്മാ പറ, എന്റെ പ്രവൃത്തി കാണണമെങ്കിൽ I mean, if you want to see my word, നിന്റെ ഈ ചിന്തകളൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് you need to change all these എനിക്ക് thoughts. വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൂട്ടജനത്തെ ഞാൻ Oh, I have കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. seen a bigger group of people. പത്രോസേ, നീ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ല നിൽക്കേണ്ടത്. I mean, Peter, you are not just called for the അവരെ Jews. എനിക്ക് വേണം. Oh, I need them. But make room for the new. പക്ഷേ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലമൊരുക്കുക. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴാ I mean, while that conversation was happening, ഒരു ജാതികനായ കൊർന്നല്യോസിന്റെ ശബ്ദം oh, കേൾക്കുന്നത്. a Gentile named Cornelius walks in. ഓ കൊർന്നല്യോ, ദൈവം പറയാ, go to Cornelius' house. I mean, God says, go. ഇതാ കൊർനെലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുക. Go to his house. I mean, കൊർനെലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് Peter പോകുക. said, how can I go there? I mean, പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ He is a പോകും? Gentile. ഇതാ അതൊരു ജാതിക വ്യക്തിയാണ്. I cannot even touch that. എനിക്കത് I സ്പർശിക്കാൻ cannot see that. എനിക്കത് കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. God says, I want you to kill that mentality. ആമേൻ. ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെ കൊല്ലുവാൻ Kill that ദൈവം mentality. ആ ചിന്താഗതിയെ കൊല്ലുവാൻ Until പറഞ്ഞു. and unless you kill certain mentality, you cannot enter into new things. ആമേൻ. ചില പുതിയ വസ്തുതകളിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ചില ചിന്താഗതികളെ കൊന്നുകളയണം. I want to challenge all the youths here. ആമേൻ. യൗവനക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. Do you want to see God's thing? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കാണണോ? Do you want to see God moving in your life? ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് കാണണോ? Young adults, I want to tell you. യങ് അഡൾട്ട്സിനോട് ഞാൻ പറയട്ടെ. You know,
We need everything. നമുക്ക് എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. But we need to kill certain things ആമേൻ. പക്ഷേ to receive certain things. ആമേൻ, ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊന്നുകളയണം. Something that is not allowing you to move forward with God. ആമേൻ, ദൈവവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തടസ്സമുള്ള ചില Something കാര്യങ്ങൾ. that is not allowing you to pray. ആമേൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത ചില Something കാര്യങ്ങൾ. that is not allowing you to move forward. ആമേൻ, മുമ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത Something ചില that is കാര്യങ്ങൾ. not allowing you to perceive what God's will is. ആമേൻ, ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ചില We need to വസ്തുതകൾ. kill that. അതിനെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുവാനിടയാകണം. We need to kill that. അതിനെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുവാനിടയാകണം. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവം നമ്മളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, Even tonight, this is what God wants to speak to us. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് Can we just keep aside all of our thoughts? ദൈവത്തിന്റെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ഒന്ന് മടങ്ങി വരാൻ And can we പറ്റുമോ? get into what God is thinking? Amen. Amen. ഹലോ, Amen. എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ. Oh, I cannot even think like that. ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. I mean, what God is Because thinking, we should Bible also says be able his to think like ways that. are higher than my ways. ആമേൻ, വചനം പറയുന്നു തന്റെ വഴികൾ നമ്മുടെ വഴികളേക്കാൾ His ഉയർന്നത്രേ. plans are my plans. തന്റെ പദ്ധതികൾ His plans are higher than my plans. തന്റെ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ പദ്ധതികളേക്കാൾ And the next വലിയതത്രേ. thing that is most important is this. അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വസ്തുത ഇതാണ്. There are certain lies that you believe. ആമേൻ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കളവായുള്ള വസ്തുതകൾ. Peter believed a lie. ആമേൻ, പത്രോസ് ഒരു ലൈ വിശ്വസിക്കുവാനിടയായി. I am a fisherman. ഓ, ഞാനൊരു മുക്കുവനാണ്. I cannot do anything more than this. എനിക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ My കഴിയില്ല. family cannot do anything more than that. കുടുംബത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. I want to tell you, പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. the enemy has given certain lies inside you. ആമേൻ, ശത്രു നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചില കളവായ ബോഷ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. Oh, you can do only this much. നിങ്ങളുടെ മക്കളല്ലേ, അവർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പോത്തുള്ളൂ. Oh, it is your children can only do this much. ഓ, അവനൊരു സിക്കല്ലേ, അവനെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. Oh, he is very sick, so he can do. അവളെ സിക്ക, അവളെ കൊണ്ട് Oh, പറ്റത്തില്ല. she is also sick, she can only do this much. ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, But in the spirit, let me say ഏത് this. അസാധ്യത്തെ സാധ്യമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവമുണ്ട്. Amen. We have a God who can do any പിശാച് impossible possible. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കള്ളമുണ്ട്, കളവുകൾ. Amen. There are certain lies that the devil has chanted. ഇനിയും എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോകത്തുള്ളൂ. Oh, my life will be ഇനിയും moving എന്റെ forward കുടുംബം like this. ഇങ്ങനെ Oh, പോകത്തുള്ളൂ. my family life will എന്റെ be only കുഞ്ഞുങ്ങൾ like ഇനി this. ഒരിക്കലും ഉയരത്തില്ല. My children will not arise എന്റെ again. കരിയർ ഇങ്ങനെ My പോകത്തുള്ളൂ. career will be like this എനിക്ക് moving ഇത്രേ forward. ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ. Oh, this is all the ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുവാ, But the spirit wants to say like എല്ലാം this. മറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമുണ്ട്. Amen. There is a God who can topple up എല്ലാം everything. മറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു Oh, there ദൈവമുണ്ട്. is a God who can topple up everything. ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാ അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? In this night, can we keep See, aside if every enemy is unbelief? telling you a lie, Amen. ശത്രു ഒരു ബുഷ്ക്ക് you പറയുമ്പോൾ cannot do this, നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ you can കഴിയില്ല. never come over this, Amen. ഇതിൽ ഉപരി your ഉയരുവാൻ കഴിയില്ല. kids cannot go over this, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഉയരാൻ you കഴിയില്ല. have believed some lies of doctors, ആമേൻ. ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ബുഷ്ക്ക് you have വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. believed some lies of your families. ആമേൻ. കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കളവായുള്ള കാര്യങ്ങൾ But വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. 2025 will be different. പക്ഷേ ഈ പുതിയ വർഷം അത് God വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. want to break some lies. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് ചില ബുഷ്കളെ He want to പൊളിച്ചെടുക്കുവാൻ break കഴിയും. some curses. ആമേൻ. ചില ശാപത്തെ മാറ്റുവാൻ Hallelujah. Hallelujah. നിന്റെ ജീവിതത്തെ നോക്കി, Amen. Looking into your life, കുടുംബത്തെ നോക്കി, looking into your family, എന്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ശാപങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, whatever negative curses have come upon ഇന്ന് you, ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പറയുന്നു, today in the name of Jesus I അവന്റെ declare, കരുണ വലുതാ, Amen. His mercies are അവന്റെ great. ദയ വലുതാ, Oh, His kindness is എല്ലാ great. ശാപത്തെ മാറ്റി He can take away every curse. അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുവാൻ He can make it a great എന്റെ blessing. ദൈവം ശക്തനായ Oh, my ദൈവമാണ്. God is great. So how can you these things can stop you from getting into new. Amen. ഇതാ പുതിയ come over. കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ തടസ്സമുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. And the final thing, Amen. അവസാനമായ ഉള്ള കാര്യം, embrace with the obedience and faith. അനുസരണത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുക. Peter said, I will not go. അമ്മേ, പത്രോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. And God said, ദൈവം പറഞ്ഞു, Peter, take a step. പത്രോസേ നീ ഒരു ചുവട് വെക്ക്, Rest I will do. ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഇത്രയും നാളും ഒരു ജാതികന്റെ വീട്ടിൽ പോകാത്ത പത്രസ്, Amen. All this while Peter has not stepped into a house of a Gentile. അന്ന് കൊർന്നേലിയസിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ And that day when he stepped into the house of Cornelius, കുടുംബം മൊത്തം മാത്രമല്ല, not just the entire family, ദേശത്തിൽ പലരും യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. oh, that entire city, many accepted Jesus. ഒരു പുതിയ റലത്തിലേക്ക് പിന്നെ പീറ്റർ Then എത്തുന്നത്. Peter stepped into a new realm. I want to tell you something. ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു I പറയട്ടെ. see a vision for Calvary. അമ്മേ, കാൽവറി അസംബ്ലിയിലൂടെ ഒരു ദർശനം ഞാൻ കാണുകയാണ്. It will not be a traditional church. അമ്മേ, ഇതൊരു പാരമ്പര്യ സഭയല്ല. I see a vision. ഞാനൊരു ദർശനം കാണുകയാണ്. Hundreds and thousands of people will come. അമ്മേൻ, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾ ജനം ഇവിടെ കൂടും. Not like how you think. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. Not like how you dress. നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പോലെ. Not like what your education is. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ചുമല്ല. God is going to bring people from east, west, north and south. ആമേൻ. എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ദൈവം ജനത്തെ I see കൊണ്ടുവരാൻ a new പോകുകയാണ്. thing coming in. ഞാൻ ചില പുതിയതൊന്ന് കാണുകയാണ്. 2025. ആമേൻ,
ആമേൻ. ഈ പുതിയ വർഷം will be an year of new things. ആമേൻ, ഇത് പുതിയ കാര്യങ്ങളുടെ I am വർഷമായിരിക്കും. speaking onto some families. ആമേൻ, ചില കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ Relationship പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. will be restored. ആമേൻ, ചില ബന്ധങ്ങൾ Some new പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. relationship. Now new things are coming into your ആമേൻ, relationship. നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉളവാകുവാനിടയാകുന്നു. I want to ask you, നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം are you ചോദിക്കാം. ready to get that one? ആമേൻ, അവിടേക്ക് എത്തുവാൻ, അത് പ്രാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ Some of your തയ്യാറാണോ? relationships have gone so bad. നിങ്ങളുടെ ചില ബന്ധങ്ങൾ വളരെ മോശപ്പെട്ടു പോയി കാണും. Husband wife relationship have gone so bad. ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ Parent kids relationship have gone so bad. മാതാപിതാക്കളും കുഞ്ഞുങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം Brothers മോശമായിരിക്കും. and sisters, your relationship have gone bad. ആമേൻ, ഇത് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും But can you believe today? പക്ഷേ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? Can you believe today? ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ? He can restore every relationship. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ He എന്റെ can ദൈവത്തിന് heal your കഴിയും. sick bodies. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ രോഗ ശരീരത്തെ He can സൗഖ്യമാക്കാൻ കഴിയും. establish a newness in your relationship. ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. How many of you can receive for this എത്ര new? പേർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്? Can I give an altar call right ആമേൻ, now? ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓൾട്ടർ കോൾ നൽകിയാൽ I want to enter into this new thing. ഓ എനിക്ക് ഈ By പുതിയ faith. കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ By പ്രവേശിക്കണം. faith. വിശ്വാസത്തോടെ I don't see പ്രവേശിക്കണം. it. ഞാൻ അത് കാണുന്നില്ല, I don't feel it. എനിക്ക് ഞാൻ I അനുഭവിക്കുന്നില്ല, don't touch it. ഞാൻ അത് സ്പർശിക്കുന്നുമില്ല. But I speak in the name of Jesus. പക്ഷേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ I പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. am getting into the new things. ഓ ഞാൻ ആ പുതിയതിലേക്ക് Pastors and പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ministers. എല്ലാ A ദൈവദാസന്മാരോടും new ministry. ഇതാ പുതിയ A ശുശ്രൂഷകൾ, new ministry ഇതാ പുതിയ that you ശുശ്രൂഷകൾ have never done before. നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്യാത്തതൊന്ന് Can you believe this today? നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ And those കഴിയുമോ? who believe, would you lift your hands? ആമേൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് By ഉയർത്തുവാൻ faith, can you കഴിയുമോ? step up? ആമേൻ, വിശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് Would you നിൽക്കാൻ please കഴിയുമോ? rise up where you are? ആമേൻ, നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് I നിൽക്കുക. am going to declare that ആമേൻ, ഞാൻ ഇപ്രകാരം every പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ. sick is going to be healed. ആമേൻ, എല്ലാ രോഗികളും സൗഖ്യമാകും. Amen. ആമേൻ. Those relationships that is at stake. ആമേൻ, ഏതൊക്കെയോ ബന്ധങ്ങൾ അത് You are in a very difficult situation. നിങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസമായ I ഒരു speak a പ്രശ്നത്തിൽ newness in that. അതിലേക്ക് ഒരു പുതിയത് ഞാൻ Can I get പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. somebody say amen to എത്ര this? പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് Can I പറയാൻ get somebody കഴിയും? say amen to എത്ര this? പേർക്ക് ആമേൻ എന്ന് Come പറയാൻ on, let's കഴിയും? declare.